بادشاہ یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو بادشاہ ہنس کے کہنے لگا اس فقیر کو باہر نکالو، اسے کیا پتا ہے کہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی لذت کیا ہوتی ہے۔ جب خدام کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کر رہے ہوتے ہیں، جب تخت پہ بیٹھے اور ساری رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے، اس نے کہا نکالو فقیر کو، اس کو کیا پتا۔ بادشاہ ایک دن شکار کرنے گیا تو وہاں اس کا گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا اور ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی اور چیز۔ بادشاہ وہاں ہانپ رہا ہے کہ وہی فقیر مشکیزہ ڈالے ہوئے گزرا اور آواز دے رہا ہے پانی لے لو، پانی لے لو۔ بادشاہ کی تو موت واقع ہونے والی تھی، آخری ہچکیاں تھی، تو اس نے آواز دی پانی۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس ہے کوئی قیمت پانی دینے کی؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا۔ اس نے کہا ہوتے ہوگے، مجھے غرض نہیں ہے، میں تو بیچتا ہوں پانی۔ اس نے کہا بابا میں بادشاہ ہوں، جو مانگو گے میں دوں گا، مجھے پانی دو، میں مر رہا ہوں۔ اس فقیر نے کہا آدھی حکومت لگے گی۔ اس نے کہا آدھی لے لینا، مجھے پانی تو دو، کیونکہ مر گیا تو ساری جائے گی۔ اس نے پانی کا گھونٹ دیا، پیاس کی شدت تھی، جب پانی کا کٹورا اس نے منہ سے لگایا تو پانی حلق میں اٹک گیا۔ اب پھر دوبارہ مصیبت بن گئی۔ تو اس فقیر نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں، اگر کہو تو تمہارا علاج کر دوں۔ اس نے کہا ضرور کرو، لیکن اس نے کہا میں یوں ہی نہیں کروں گا، آدھی باقی حکومت بھی لگے گی، وہ بھی لکھ دو۔ اس نے چمڑے کے اوپر لکھوا لیا، ساری حکومت لکھوا لی، اور اس نے اس کا علاج کیا فوری کہ اس کے پاس ٹوٹکا ٹونا تھا تو اس کا پانی حلق سے نیچے اتر گیا۔ بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا واپس آیا، وقت گزر گیا، عرصہ بیت گیا۔ بادشاہ پھر تخت پہ بیٹھا تھا، وہی فقیر بھیس بدل کے دوبارہ آ گیا۔ پھر اس نے نصیحت کی کہ آخرت کو یاد کرو، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، 4 دن کی کہانی ہے۔ بادشاہ نے کہا تو میرا خیال ہے پہلے بھی کبھی آیا تھا، تو نہیں سمجھتا تخت و تاج کی لذت کیا ہے۔ اس نے کہا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، چھوڑ اسے، آخرت سب کچھ ہے۔ تو اس نے کہا نکالو اس فقیر بابے کو، یہ اس دن بھی آیا تھا تو آج پھر آ گیا ہے، اپنی راہ لے بابا۔ اس فقیر نے اپنے تھیلے سے وہ چمڑے کی دستاویز نکالی جس کے اوپر اس نے ساری حکومت لکھ کے دی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ یہ ہے تیری حکومت کی قیمت، صرف 2 گھونٹ پانی، جس پر تو نازاں ہے، جس پر تجھے فخر ہے، تو قبل اس سے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سانسیں اٹک کے حلق تک آ جائیں، اور ہماری زندگی کا دفتر سمیٹ دیا جائے، اور پھر پچھتائیں ہائے جو چند لمحے ضائع کیے، ہائے جو زندگی برباد کی، وہ کیوں برباد کی۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر آج کا پچھتاوا، زندگی پلٹ ہوگا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ، مالک کی دہلیز پہ لے جائیں، اس کے حضور سچی توبہ کریں، رجوع لائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، وہ کریم ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اپنی آخرت کی تیاری کریں، کاروبار دنیا بھی کریں، لیکن اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ صحابہ کو خندق کھودتے دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیش عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ ان کا احساس کر لے تو کبھی بھی ناشکری اس کے انداز سے، رویے سے اور اس کی طرز زندگی سے ظاہر نہ ہو، بلکہ اس کا سانس سانس جو ہے وہ اللہ کا شکر کرے، اللہ کی تقدیس کے گیت گائے۔ لیکن یہ انسان ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر اسے کوئی خارج سے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس پہ گواہ ہے، اسے خود پتا ہے کہ میں کتنا ناشکر ہوں۔ ذرا اندر اتر کے دیکھے تو اس نے کیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے؟ اس کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں حضرت انسان کو۔ انسان غور کرے، تدبر کرے۔ میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں، میرا ایک ملنے والا ہے، پیر بھائی ہے، تو اس کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو منہ میں لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم ہے۔ تو بنیادی طور پہ وہ لیکچرار ہے، تو اس نے روز جو ہے وہ
तलबा को लेक्चर देना होता है तो 15 मिनट नहीं बोल पाता कि मुंह खुश्क हो जाता है। अब हमने कभी इसको नेमत समझा? ये जो मुंह में लुआब आता है, हम कहते हैं कि ये एक मुसीबत है, थूकते रहते हैं, लेकिन अगर इसकी मिकदार कम हो तो जिंदगी औखी हो जाए। ये निजाम इन्हिजाम पे भी असरअंदाज होता है और फिर उसकी बिनाई भी कमजोर हो गई। एक आंख की बिनाई तो बिल्कुल खत्म हो गई। मर्ज क्या है, मसला क्या है? कौन सी नेमत कम मिल रही है? पानी नहीं मिल रहा, मिल रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। गर्दिश खून जारी है। कमी क्या हुई? कभी सोचा भी नहीं हमने। लुआब की मिकदार जरूरत से कम है तो जिंदगी मुश्किल हो गई। इंसान ये लुआब जिसकी अहमियत तेरी नजर में कोई नहीं, ये कम हो तो फिर जिंदगी अजाब बन जाए। तो अल्लाह ने जो तुझे नेमतें दी हैं, अगर वो ना हो तो फिर बता जिंदगी कैसे गुजरे। तो इंसान को इतनी नेमतें दी हैं अल्लाह ने, इतना कुछ अता किया है। उनासिस नामी दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, उसकी आंखों के पपोटे काम करना छोड़ गए। ये ऑटोमेटिक सिस्टम रब ने लगाया हुआ है। उधर से तिनका उड़ा, उधर आंख बंद हो गई। अब डॉक्टर स्लोशन टेप लगा के उसकी आंख खोलता था और जब सोता था तो टेप लगा के बंद कर देता था। किसी ने उससे पूछा कि जिंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू, कहा काश अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। कहा इसके लिए कोई कीमत पैसे देने पड़े तो कितने देगा? कहा सारी दौलत लगा दूंगा। कभी हमें ये एहसास हुआ? बहुत सारे लोगों को आज पता चला होगा ये भी एक सिस्टम है, ऐसा है, रब ने कुदरती लगाया हुआ है। इस पर कोई बिल नहीं कभी आया। आप 3 महीने बिल ना दे तो वापडा वाले मीटर काट देते हैं कि नहीं? बिजली काट देते हैं, सुई गैस वाले कनेक्शन काट देते हैं। लेकिन सारी जिंदगी रब को सजदा न करो। उसने कभी सूरज को नहीं कहा कि इस नाफरमान के घर तेरी रोशनी नहीं जानी चाहिए। उसने कभी चांद को नहीं कहा कि तेरी चांदनी इसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। जिस तरह बायजीद के घर में सूरज की किरणें जाती हैं, उस नाफरमान के घर में भी ऐसे ही जाती हैं। तो इंसान को अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया, लेकिन ये इसके बावजूद नासपास है, नाशुक्रगुजार है। तो कहा इसके लिए कोई उसको खारिज से दलील लेनी चाहिए। इंसान अगर अपने पे गौर करे तो इंसान के अंदर ही सब कुछ है। मैं कहां खड़ा हूं मुझे पता है, आप कहां खड़े हैं आपको पता है। यहां मैं वास कर रहा हूं, तलकीन कर रहा हूं, नसीहत कर रहा हूं, आपकी नजरों में बहुत अच्छा हूंगा। मैं अच्छा हूं या नहीं हूं मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप मेरी नजरों में बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे हैं या नहीं हैं ये आप अपने से पूछें, आप अच्छी तरह जानते हैं। इंसान अपनी हकीकत से खुद आगाह है कि वो किस जगह खड़ा है, वो जानता है। वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। उसे खारिज से कोई दलील नहीं चाहिए। आज वक्त है अपना रब से जोड़ लें। उसकी रहमतों के दरवाजे खुले हुए, उसकी करम नवाजियों का मींह बरस रहा है। ये मौसम नूर है ना, एक नेकी करो 70 नेकियों का सवाब मिलता। करम नवाजियों की बरखा बरसती है। वो एक फकीर था, वो बाजार में खड़ा रो रहा था। किसी ने रोक के पूछा, कहा बाबा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने मारा है, तंग किया है, भूख की शिद्दत है, क्या माजरा है? कहा ना बाबा ये मेरे मसले नहीं है। कहा फिर क्यों खड़े हो? वो मजजूब था। कहने लगा मेरा प्रोग्राम बना के बंदों की और रब की सुलह करवा दो। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा वो तो मानते हैं, ये नहीं मानते। वो तो कहता है ले आए ने मेरी दहलीज पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दो। लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। ऐसा प्यार हो गया दुनिया से, मेरी बात ही नहीं समझते। मैं इन्हें समझाता हूं, आगे से मुझे पत्थर मारते हैं। मैं इनकी खैर के लिए इनको कहानी सुना रहा हूं, मियां ये दुनिया आरज़ी है, लेकिन ये मुझे घूर घूर के देखते हैं। मुझे इनकी अकल पे रोना आ रहा है। वो कहता है ले आ मेरी चौखट पे, अभी माफ कर दूंगा, एक आंसू से सारे गुनाह धो डालूंगा, समुद्र की झाग के बराबर भी गुनाह है तो मिटा डालूंगा। लेकिन ये समझते नहीं है। खैर वो चला गया। अगले दिन गया तो कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो वो फकीर वहां खड़ा रो रहा था। तो वो फिर रो गया। कहा बाबा अजीब कहानी है तेरी, बाजारों में भी रोता है और कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या मसला है? कहा आज भी मेरा कल वाला ही मसला है। कहा आज क्या मसला है? कहा आज मैं इधर आया था कि इनकी और रब की सुलह करवा दी। तो कहा आज फिर क्या बना? कहा आज ये मानते हैं वो नहीं मानता। तो कबल इससे कि वो वक्त आए कि फिर वो ना माने, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे।